ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶುಭೋದಯ. ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜವಳಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ BS ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮಹಾಶಿವಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್, ಬಳೆಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಾತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾ ಆಲೋರ್. ಶನಿವಾರ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಕೂಡ ನಂತರ ಬಹಳ ಕಾತರರಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಮನೇಲೇ ಕೂತು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ರಮಣೀಯವಾದ ತಾಣ ಕೇರಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಕೇರಳ. ಗುರೂಜಿಯವರು ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. करी वरा भयकरी सौंदर्य रत्नाकरी निर्भूताखिल घोर पापनिकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी त्रालेयाचल वंश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी नाना रत्न विचित्र भूषणकरी हेमाभराडम्बरी मुक्ताहार विडम्बमान विलसद्वक्षोज कुम्भान्तरी काश्मीरागरु वासितांगरुचिर काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मैकनिष्ठाकरी चन्द्रार्कानलभासमानलहरि त्रैलोक्य रक्षाकरी सर्वैश्वर्यकरी तपः फलकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी हुमाशाङ्करी कौमारी निगमार्थगोचरकरी योऽङ्कार बीजाक्षरी मोक्षद्वार कवाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी दृश्यात्। ओम
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ श्रीं महामृत्युञ्जयाय नमः। वैद्येश्वराय नमः। वैद्यनाथाय नमः। श्री विश्वेश मनः प्रसादन करि काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करि माता अन्नपूर्णेश्वरी। दीक्षांत समस्त वर्णनिकरी शंभुप्रिया शांकरी काश्मीरा त्रिपुरेश्वरी त्रिनयनी विश्वेश्वरी शर्वरी स्वर्गद्वार कवाट पाटनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी पूर्वी सर्वजनेश्वरी जय करी माता कृपा सागरी वेणी नील समान कुंतलधरी नित्यान्नदानेश्वरी साक्षात् मोक्षकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी देवी सर्वविचित्र रत्न रचिता दाक्षायणी सुंदरी वामा स्वादुपयोधरा प्रियकरी सौभाग्य माहेश्वरी भक्ताभीष्टकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी चंद्रार्कानलकोटि कोटि सदृशी चंद्रांशु बिंबाधरी चंद्रार्काग्नि समान कुंडलधरी चंद्रार्कवर्णेश्वरी माला पुस्तक पाश सांकुशधरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी क्षत्रत्राणकरी महाभयहरी माता कृपा सागरी सर्वानंदकरी सदा शुभकरी विश्वेश्वरी श्रीधरी दक्षाक्रंदकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ವ್ರತಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಬಳೆಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೊರಕತ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಕೇರಳಕ್ಕೆ. ಗುರೂಜಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ವಿಶೇಷತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಕೇಳೋಣ. ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿಂದನಾಂ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತಾತ್.
ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಈ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಂಥ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಆ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಶುರಾಮರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೀಪ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಅದೇ ದೀಪದ್ದೇ ಒಂದು ಸೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೀಪದ ಸೇವೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಂಗಾರದ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನಿಟ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಪದ್ಧತಿ. ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬಂಗಾರದ ಬಿಂದಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಬಿಂದಿಗೆಯಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬು ಅಥವಾ ಬಂಗಾರದ ಚೊಂಬು, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕರ್ಮಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿದಿ, ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಬೇಕು. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರರ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಕಲವಿಕರಣಾಯ ನಮೋ ಬಲವಿಕರಣಾಯ ನಮೋ ಬಲಾಯ ನಮೋ ಬಲಪ್ರಮದನಾಯ ನಮೋ ಸರ್ವಭೂತಗಮನಾಯ ನಮೋ ಮನೋನ್ಮನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮೋ ಶ್ರೀಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ಅಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಕೇರಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶತ್ರುಬಾಧೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶತ್ರುಬಾಧೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಎಂತಹದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂದು ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಪ ಇಂದಿಗೂ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ದೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಸಹಿತ ಆಜ್ಯವನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಜ್ಯ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪ. ತುಪ್ಪದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಕೇರಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿ ಆಜ್ಯದ ದೀಪ ಮಾತ್ರವೇ. ಆಜ್ಯದ ದೀಪ ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ, ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲಯ ಮಾತ್ರನೇ. ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಾಹಿನಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟವೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. 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 ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.
ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿನಂತೂ ನೀವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಶೇಷತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ದರ್ಶನ. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನವಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆ ಶಿಖರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುವರ್ಣ ಕುಂಭವನ್ನು, ಸುವರ್ಣ ಕಳಶವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ. ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಪೂರ್ವಾರ್ಗಂಧರಾ ಮೃತ್ಯೋಂ ದಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತಾತ್. ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಕೇರಳದ ರಮಣೀಯ ತಾಣ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಐಸಿರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠವಿದೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. 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 ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಜರಾಜಾಯ ನಮಃ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಗೆಂದೇ ಸದಾಕಾಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಜರಾಜನ ನೋಡಿ. ಓಂ ಗಣಾನಾಂತ್ವ ಗಣಪತಿಗಂ ಭವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾನುಭವಶ್ರವಸ್ತವಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ವಧಾನ ಶೃಣ್ವನ್ನೋತಮಸ್ಸೇಧ ಸಾಧನಂ. ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗಣಾಧಿಪತೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಂ ವಾಮದೇವ ಘೋರ ತತ್ಪುರುಷೇಶಾನರೂಪಿಣೀ ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಜವದನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಜರಾಜಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗಜರಾಜಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರರ ಸೇವೆಗೆಂದೇ ಸದಾಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಸಹಿತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಜರಾಜ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗಜರಾಜ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೇರಳ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆನೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೇರಳನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಸಹಿತ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ, ರಾಮದೇವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು, ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು, ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ.
ಯುಗಗಳ ಮುಂಚೆ 3 ಶಿವಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 3 ಬಾರಿ ದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಯುಗಗಳ ಮುಂಚೆ 3 ಶಿವಲಿಂಗಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಂದ ಕೆತ್ತನೆಯಾದಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು, ಆ ಶಿವಲಿಂಗಗಳನ್ನು 3 ಬಾರಿ ದಾನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದಂತಹ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾಯ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ 100 ಇರಲಿ, 1000 ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಶತ್ರುದೋಷ ನಿವಾರಣೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದಿರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಿರಲಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆದುರಾದರೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಪರಶುರಾಮರು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಹಿತ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ರಾಮರ ಕರಾರ್ಚಿತದಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನ ಆಲಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ 3 ಶಿವಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ 3 ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಶಿವಲಿಂಗವೂ ಸಹಿತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತಾಯಿತು. ಆಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗವೇ ಇಂದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಸಹಿತ ರಾವಣಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಆದ ನಂತರ ಮೊದಲು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ದಿವಸ ಸಹಿತ ಬುಧವಾರ ಆದದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಬಂದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬುಧವಾರದ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ವಿಶೇಷ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರವೇ ವಿಶೇಷ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಜ್ಯದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ, ಅಭಿಷೇಕ, ಆಜ್ಯದಿಂದಲೇ ದೀಪ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಆಜ್ಯದಿಂದಲೇ. ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾದಂಥ ದಿನ ಕಾಮಧೇನುವಿನಿಂದ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ತಂದು ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಆಜ್ಯವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಆಜ್ಯವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಆಜ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಆ ಆಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಜ್ಯದ ದೀಪವನ್ನೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ. ಕೇರಳ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವನಸಿರಿಗಳ ತಾಣ. ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವನಸಿರಿಗಳನ್ನು. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ. ಹಸಿರು ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ದರ್ಶನ, ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನ ದರ್ಶನ, ಎಂತಹ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಆ ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನವೇ ಇಂದಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರರ ದರ್ಶನ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋಣ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಆಜ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಕುಂಭದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಜ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಆಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಇದೆ. ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಆಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಮ್ಯ ಸದಾ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಂ. ಸಾಮ್ಯ ಸದಾ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಂ. ಸಾಮ್ಯ ಸದಾ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಂ. ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಂ. ಶರಣಂ ಮೇ ತವ ಚರಣಯುಗಂ. ಉಮಯಾ ದಿವ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹಾಲಿಂಗಿತ ವಾಮಾಂಗ ವಿಭೋ. ಉಮಯಾ ದಿವ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹಾಲಿಂಗಿತ ವಾಮಾಂಗ ವಿಭೋ. ಊರಿ ಕುರು ಮಾಮಗ್ನಮನಾ
ಗಂಗೆ ಚೇಮನೆ ಚೇವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ತಾಯಿಯ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಲವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಪೂಜೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದರೆ ಅಭಿಜಿನ್ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಆದ್ಯದ ದೀಪ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂದರೆ ಕೇರಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಡಿದ ವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಹೂವಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಈ ಹೂವು ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ? ಈ ಹೂವು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಈ ಹೂವು ಸದಾಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಬಿಳಿಯಾದಂಥ ಈ ಹೂವು ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳಾಗಲಿ ಇದರ ಪುಷ್ಪವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶೇಷವೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿವನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸೇವೆಗೂ ಸಹಿತ ಈ ತುಂಬೆ ಹೂವು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇರಳದ ರಮಣೀಯ ತಾಣ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಐಸಿರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠವಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಾವೀಗ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಶಿವನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆರೆ. ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಾಡವೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಲಯ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆಗೆ ತಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಲಿ, ಕೆಲವು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಸಿರಿನ ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರ ಉಪಟಳವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬನ್ನಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಜಲವನ್ನು ತಲೆಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಇದೆ, ಆ ವಿಶೇಷ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಓಂ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಒಡಕುಂದ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದು ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಹೌದು. ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ಆಲಯವಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿನ ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳಾಗಲಿ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಯಿಕಾವು ಭಗವತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಾಯಿಕಾವು ಭಗವತಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಾಯಿಕಾವು ಭಗವತಿ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ಸು, ಭಾಳ ವಿಶೇಷ, ಭಾಳ ಶಕ್ತಿಯಾದಂಥ ದೇವಿ. ಈ ದೇವಿನ ಒಮ್ಮೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶತ್ರುಗಳಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೋ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಹಿತ ಅವರು ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಂದು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಅಂತಲ್ಲ, ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ತಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾಯಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ತಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತ್ರಿಶೂಲಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಕುಂಡಗಳಿದೆ ಒಳಗಡೆ. ಈ ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಕುಂಡಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕುಂಡ. ಆ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಣಿದ್ವೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಣಿದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ತಾಯಿನ ಕೂಡಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಫಲ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ತಾಯಿಗೆ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಈ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಣಿದ್ವೀಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದೇವಿನ ಕೂಡಿಸಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಬಾಧೆ ಇದ್ದರೂ, ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಬಾಧೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಚೇಷ್ಟೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಂತಹ ಗ್ರಹಚೇಷ್ಟೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 3 ಬಾರಿ ಆದರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತಹ ದೋಷಗಳಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಥ. ಈ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಇನ್ನಷ್ಟಿದೆ. ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಸಹಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಥವಾ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಇವೆರಡೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ವರ್ಷದ 365 ದಿವಸವೂ ಎಂತಹ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಜಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಬಹಳ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಣಿದ್ವೀಪ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯಾಣ, ಈ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾತ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ
ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೆರಮಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಮಿಂದು ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇರಳ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊರಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೇರಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ, ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ. ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಆ ತಾಯಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೊರೆ ಹೋದರೆ ಎಂಥ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಥರ ಶತ್ರುತ್ವ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶತ್ರುತ್ವ, ಆ ಒಂದು ದುಷ್ಟತನ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಡಬಗ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿ ಬಡಬಗ್ರಾಗಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಾದರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸಾಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು, ನಗನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ನಗುಮುಖ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಾಸ್ತುಗೃಹದಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಬನ್ನಿ, ಆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು, ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಅಮ್ಮ ಶಾಂಭವಿ, ಓಂ ಜಾತವೇದಸೆ ಸುನವಾಮ ಸೋಮರಾತೀತೋ ನಿದಹಾತಿ ವೇದಃ ಸನಃ ಪರ್ಷತತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿ ತ್ವಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂತಮಸಾಜ್ವಲಂತಿ ವೈಲೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೇ ಸುಷ್ಟಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಗುಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಂ ಸುತರಸುತರಸೇ ನಮಃ. ಅಗ್ನೇ ತ್ವನ್ಪಾರಯಾನವ್ಯೋ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಿರತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ಪೌಶ್ಚಪುತ್ವೀಂ ಬಹುಧಾರ್ಭುವೀಂ ಭವಾತೋ ಕಾಯತನಯಾ ಯಶಯ್ಯೋಃ ವಿಶ್ವಾಣಿನೋ ದುರ್ಗಃ ಜಾತವೇದಸ್ಸಂಧನ್ನ ನಾವಾದುರಿತಾ ಹಿ ಬರ್ಷಿ ಅಗ್ನೇ ಅತ್ರಿವಗಂ ಮನಸಾ ಧೃಣಾನೋ ನಾಂಭೋಜ್ಯವಿತಾ ತನೂನಾಂ ಋತನಾಚಿತಗಂ ಸಹಮಾನಮಗ್ರಮಗ್ನಿಗುಂಭುಮೇನ ಪರಮಾ ಸದಸ್ತಾತ್ ಸನಃ ಪರ್ಷತತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ ತ್ವಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂತಮಸಾಜ್ವಲಂತಿ ವೈಲೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೇ ಸುಷ್ಟಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಗುಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುತರಸಿತರಸೇ ನಮಃ. ಮಾಡಾಯಿಕಾವು ಭಗವತಿನ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಾಯಿಕಾವು ಭಗವತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸಹಿತ. ಮಾಡಾಯಿಕಾವು ಭಗವತಿ ಹತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ತಾಯಿ ಈಡೇರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಶತ್ರು ಬಾಧೆಯಿಂದ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತರಬೇಕು ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ. ಓಂ ಜಾತವೇದಸೆ ಸನವಾಮ ಸೋಮರಾತೀತೋ ನಿದಹಾತಿ ವೇದಃ ಸನಃ ಪರ್ಷತತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ ತ್ವಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂತಮಸಾಜ್ವಲಂತೀಂ ವೈಲೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೇ ಸುಷ್ಟಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಗುಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಂ ಸುತರಸುತರಸೇ ನಮಃ. ಅಗ್ನೇ ತ್ವನ್ಪಾರಯಾನವ್ಯೋ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಿರತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ಪೌಶ್ಚಪುತ್ವೀಂ ಬಹುಧಾರ್ಭುವೀಂ ಭವಾತೋ ಕಾಯತನಯಾ ಯಶಯ್ಯೋಃ ವಿಶ್ವಾಣಿನೋ ದುರ್ಗಃ ಜಾತವೇದಸ್ಸಂಧನ್ನ ನಾವಾದುರಿತಾ ಹಿ ಬರ್ಷೀಂ ಅಗ್ನೇ ಅತ್ರಿವಗಂ ಮನಸಾ ಧೃಣಾನೋ ನಾಂಭೋಜ್ಯವಿತಾ ತನೂನಾಂ ಋತನಾಚಿತಗಂ ಸಹಮಾನಮಗ್ರಮಗ್ನಿಗುಂಭುಮೇನ ಪರಮಾ ಸದಸ್ತಾತ್ ಸನಃ ಪರ್ಷತತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ ತ್ವಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂತಮಸಾಜ್ವಲಂತೀಂ ವೈಲೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೇ ಸುಷ್ಟಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಗುಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಂ ಸುತರಸಿತರಸೇ ನಮಃ. ಅಗ್ನೇ ತ್ವನ್ಪಾರಯಾನವ್ಯೋ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಿರತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ.
ಈ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹೂವು ಇದನ್ನು ತರೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹೂ ಇದು ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳು. ದೇವಿ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಈ ದೇವಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೈವೇದ್ಯವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ತಾಯಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರವರ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಅವರವರ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನೇ ಇದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರು, ಗೋತ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ತಾಯಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ತಾಯಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಪರಾಂಗಣ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕಾರ ಮಂಟಪ, ಅದರ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಿಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೀಗ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಾದಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತ ಲಲಿತಾಂಬಲಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶನಿವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗುರೂಜಿಯವರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯಾವುದಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲಯಾಳ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಾಲಯ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೋದಂಥ ಯಾವುದೇ ರಥೋತ್ಸವಗಳಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಲಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಆಲಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಲಯಾಳ ಬ್ರಹ್ಮ, ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಪದ್ಧತಿ. ಬನ್ನಿ.
ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತೇ ನಮಃ. ಜಾನಕಿ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮತಃ. ಓಂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ತಾಯಿ ವಾಗೀಶ್ವರಿಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದು. ಶಾರದಾದೇವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರಹ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಗೀಶ್ವರಿಯ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಬೇಕು. ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹೇ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಸಾದ, ಈ ಕುಂಕುಮ, ಅಕ್ಷತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಲಯಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗಳಿದೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಆಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವತೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಗಣಪತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಶೃಂಗೇರಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪ ಈತ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಈತ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸ್ತಾನೆ. ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು. ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಹೊರಡುವಾಗ ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣಪತಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪತಿಗೆ ಅತಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಆಯಿತು. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗಂತೂ ಕನಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಅತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಏಕಶಿಲಾ ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. ಮೈಸೂರಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆಯ ಭೂಮಿಯ ಅತಿಯಾದ ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏಕಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಆ ಶಿಲ್ಪ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಯುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅತ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಚದಂತಾಂಕುಶಾಭಯೇ ಬಿಭ್ರಧ್ಯೇಯ ವಿಘ್ನಹರಃ ಕಾಮದಸ್ತ್ವರಯಾಹ್ಯಯಂ ಅಂತ ಏನು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಏಕಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು 90 ಟನ್ ಭಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನ ಬರದೆ ಈ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೃಹತ್ತಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಣಿಪೀಠದ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಹಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ನಾಗರಹಾವಂತೂ ಈ ಗಣಪತಿ ಶಿಲೆಯನ್ನು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ. ಈ ರೀತಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಾಗದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಗ್ರಹದ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ಮುಹೂರ್ತವೂ ಕೂಡ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನಪದ ಮುಹೂರ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಹಾಗಾಗಿ ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಸಹಿತ ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳೇ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೇಶಗಳು ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಗಣಪತಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರೆಗೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಜಾತಿ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸಹಿತ ಗಣಪತಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿ ಆನೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ತರಹ ಅಂಥ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲೆ, ಸುಮಾರು 90 ಟನ್ನಷ್ಟು ತೂಕ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂತಹ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಗಡೆದೇವನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವಂತಹದ್ದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟನೇ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪತಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ರಹಸ್ಯನ ಗುರುಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಇರಬೇಕು, ಆಗಷ್ಟೇ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವರೇ ಅನಂತಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು. ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿಯವರು ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿಯವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. 21 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ದ್ವಾರ. ಇನ್ನು 21 ಅಡಿ ಬಾಗಲೇ ಹೀಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣಪತಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ತನಕ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹನ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಗರ ಸಹಿತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ನಾಗನ ಸಹಿತ, ಆ ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಗಣಪತಿಯ ಕೆತ್ತನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಘಡ ನಡೀಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಗುರು? ಈ ವರ್ಷದ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಣಪತಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ಗಣಪತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮಂದಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪ, ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಪುಟ್ಟ ಗಣಪ ಅಂತ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಗಣಪ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣಪನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ, ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. 18 ಅಡಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 18 ಅಡಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆ ಏಕಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 18 ಅಡಿ ಗಣಪ, 3 ಅಡಿ ಪಾಣಿಪೀಠ, ಅಂದರೆ 21 ಅಡಿ ಆಯಿತು. 21 ಅಡಿ ಬಾಗಿಲು, 21 ಅಡಿ ಗಣಪತಿ, ಎರಡೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಠ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ಸಂಪುಟ ಮಠ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಪುಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹರ ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾಗಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ಹೀಗೆ 10 ಹಲವಾರು ಥರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀರಿ, ಆ ಸೇವೆ ದಿವಸ ಬರ್ತೀರಿ, ಆ ಥರ ಸೇವೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಫಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಗಣಪತಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ, ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಆರತಿ ಮಾಡಿಸೋಣ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಭುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಂತಹ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪ 21 ಅಡಿಯ ಗಣಪನಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ. ಇಂತಹ ದಿವಸ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ದಿವಸ ಇಂತಹ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ. ಗುರುಳೆ, ಈಗ ತಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪುಟ್ಟ ಗಣಪ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಣಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆನಾ? ಹೌದು, ಈ ಪುಟ್ಟ ಗಣಪತಿನೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ತಾನು ವಿಶ್ವಂಬರ ರೂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ಗಣಪ ಇದ್ದಾನೋ ಅದೇ ಗಣಪನೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೋ ದಾರಿತೆಕ್ಕು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಗುರುತರವಾದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯೇ ಸಾಗುವಂತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्र ಅರಿವಿನ ದರ್ಪಣದ ವೇದವೇ, ಮಕ್ಕಳ ಅರಿವಿನ ದೀಪವೇ. ಅರಿವಿನ ದರ್ಪಣದ ವೇದವೇ, ಮಕ್ಕಳ ಅರಿವಿನ ದೀಪವೇ. ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರುಗಳ ಬಾಗಿಸೋ ಮಹನೀಯ, ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಪಳಗಿಸೋ ಗುರುವರಿಯ ಆನಂದ. ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೆರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಚಿಂತೆ, ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಸಾವಿರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ಗುರೂಜಿಯವರು. ಅಂಥ ಗುರೂಜಿಯವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ಅಲ್ಲ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರಾಜರಿರ್ಬೋದು, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ರಾಜನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ್ದು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ರಾಜನಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಗುರುಗಳಿಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ, ಅವರ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಕ್ತಿ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಜನರನ್ನ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆರೆದಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರು ತಮಗೆದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿ, ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಲಿ, ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶಗಳಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಓದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳಂಥ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 12 ಅಥವಾ 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ರು.
ಆ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ: ಕಾಲು ಶಿವಮಯ, ಕೈ ಶಿವಮಯ, ಕಣ್ಣು ಶಿವಮಯ, ಕಿವಿ ಶಿವಮಯ, ಮನಸ್ಸು ಶಿವಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಲು ಶಿವಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಶಿವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೈ ಶಿವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕಾಲು ಶಿವಮಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಡೆಯುವಂಥ ದಾರಿ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಇರಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಶಿವಮಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಕಿವಿ ಶಿವಮಯ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳುವಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೇಳು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಗೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶಿವಮಯ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಭಾವನೆಗಳೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಾರದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಆಸ್ಥಾನ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೀತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇರೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 77ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, 77ನೇ ವಯಸ್ಸು ಇದ್ರೂ ಅವರ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ, ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬರಲಿ. ಅಂಥವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೌಲ್ಯ ಏನು? ನಾವು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು. ನಾವು ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಶನಿವಾರದ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖೇನ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ ಬಂತಂತೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ? ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶನಿವಾರದ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಯಾವಾಗ? ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬರೋದಾ? ನಮಸ್ಕಾರ.